Hello student, good day to all of you. In this lecture we are going to study next chapter, chapter number 3, partition values. So let us start. First of all, we recall some concepts which is familiar with you in the 10th standard. In the given chart, there are some questions asked to you. Are you familiar with the word averages? तुम्ही averages word ऐकलाय का? Can you tell the meaning of individual series, discrete data and continuous data? जे आपलं अगोदरच 10th standardला झालेलं. Name the positional averages that you have previously studied. आता इथे types of average दिलेले आहेत. There are 3 types of average: arithmetic mean, mode and median. Individual data साठी फॉर्म्युला दिलेला आहे arithmetic mean चा. x bar means arithmetic mean is equal to summation x upon n. x bar is equal to discrete data साठी x bar is equal to summation f1 x1 divided by n. Continuous data direct method x bar is equal to summation f1 x1 divided by n. मोड साठी व्हॅल्यू रिपीटेड मॅक्झिमम नंबर ऑफ टाइम्स. जी रिपीटेड व्हॅल्यू असेल ती आपण घेतो मोड ॲज अ मोड. द व्हॅल्यू विच हॅज मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी. डिस्क्रीट डाटा असेल तर आपल्याला 2 इन्फॉर्मेशन असतात. सो जी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी असेल ती ॲज अ मोड घेतो आपण. कंटिन्युअस डाटा असेल तर मोड इज इक्वल टू एल प्लस इन द ब्रॅकेट f1 मायनस f0 डिवायडेड बाय 2f1 मायनस f0 ऑफ इन द ब्रॅकेट n प्लस 1 बाय 2 जे काय ऑब्झर्वेशन येईल ते इंडिव्हिज्युअल डाटासाठी. डिस्क्रीट डाटा असेल सो 2 टाईप ऑफ इन्फॉर्मेशन असणार आहे. m इज इक्वल टू साईज ऑफ n प्लस 1 बाय 2. कंटिन्युअस डाटासाठी ग्रुप असणार आहे ना. सो m इज इक्वल टू l प्लस इन द ब्रॅकेट n बाय 2 मायनस cf डिवायडेड बाय द होल इक्वेशन इज डिवायडेड बाय f ब्रॅकेट क्लोज मल्टिप्लाइड बाय h. हे सगळं अगोदर आपल्याला झालेलं आहे 10th ला. सो आता बघूया आपण. द प्रोसिजर ऑफ डिवाइडिंग द डाटा इन 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टिशनिंग. म्हणजे जो डाटा दिलेला आहे आपण काय करतो, एखादा सर्वे करतोय, कोणताही सर्वे, फॉर एक्झाम्पल पॉप्युलेशन आहे, पॉप्युलेशनचं कॅल्क्युलेशन आहे, सर्वे आहे, सेन्सस सर्वे जसं बोलतो. मग तो सर्वे करतोय, मग आपण काय करतो, ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो. मग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला ती इन्फॉर्मेशन काय करतो, आपण एखादी डिवाइड करतोय एक्सेट्रा. सो टू मेक or to divide the data into equal parts is called partitioning. Value dividing the data into a required number of equal parts are called partition values. In class 10 you have already studied about the measures of central tendency, that is averages such as arithmetic mean, median and mode. Median is the value of the middlemost observation in the data when the observations are arranged in increasing or decreasing, म्हणजे ascending or descending order मध्ये आपण जेव्हा अरेंज करतो त्यानुसार because there are equal number of observations above as well as below it. Like median, quartiles, deciles and percentiles are also partition values. Since they divide the given set of observation into equal number of parts, in general they are referred as fractiles. Partition values form a part of descriptive statistics. आता हे सगळे जे आहेत पार्टिशन व्हॅल्यूज, मीडियन आहे 2 पार्ट्स होणार आहेत, क्वार्टाइलचे 4 इक्वल पार्ट्स, डिसाइलचे 10 इक्वल पार्ट्स and पर्सेंटाइलचे 100 equal parts होणार. So in the forthcoming chapters such as population, unemployment and poverty, students will get acquainted with the use of partition values in economic data analysis. म्हणजे जे नंतरचे जे चॅप्टर्स आहेत
त्याच्यामध्ये आपल्याला पॉप्युलेशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे किंवा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हे सगळं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या पार्टिशन व्हॅल्यूजचा यूज केला जातो इकॉनॉमिक्समध्ये. मग आता त्याची गरज काय, नीड फॉर पार्टिशन व्हॅल्यूज का इम्पॉर्टंट आहे, वाय देर इज अ इम्पॉर्टन्स ऑफ partition values in economics. The data consist of extreme values on the lower side and also on the higher side in magnitude. Such values are known as outliers. The average used for such data often misinterprets its representative value. To overcome this misinterpretation, generally partition values like median, quartiles, deciles and percentiles are used. आता एकदम लोअर व्हॅल्यूज असतात, ह्या सगळ्या पार्टिशन व्हॅल्यूजचा यूज करतो, क्वार्टाईल, डिसाईल, पर्सेंटाईल सारख्या किंवा मीडियन सारख्या. सो इथे मीडियन कोणकोणते असणार आहेत, क्वार्टाईल असेल तर Q2 4 इक्वल पार्ट्स असणार आहेत आणि Q2 हा काय असणार आहे, मीडियन असणार आहे. मीडियन मीन्स काय, मिडल मोस्ट व्हॅल्यू. 2 पार्ट्स होतात, मीडियन म्हणजे जो मिडल मोस्ट व्हॅल्यू असणार आहे ॲज अ मीडियन आपण बघतो. मग इथे क्वार्टाईल्सचे 4 पार्ट्स होतात आहेत, तर Q2 हा काय असणार आहे, मीडियन. Q1, Q2, Q3, Q4 4 इक्वल पार्ट्स झाले. मग त्यातला Q2 काय असतो, मीडियन असतो. D5 म्हणजे डिसाईल्समध्ये 10 इक्वल पार्ट्स होतात आहेत, D1 to D10. मग त्याच्यामध्ये D5 काय असणार आहे, मीडियन असणार आहे. पर्सेंटाईल्समध्ये P50 100 इक्वल पार्ट्स, सो P50 आपला काय असणार आहे, मीडियन असणार आहे. आता क्वार्टाईल्समध्ये किती कॅल्क्युलेट करतो आपण, क्वार्टाईल्स अप टू 3, Q1, Q2, Q3 आणि पार्ट्स किती होतात 4, पण आपल्याला Q3 पर्यंतच कॅल्क्युलेट करायचं आहे. डिसाईल्समध्ये आपल्याला D9 पर्यंत 10 इक्वल पार्ट्स होतात, D9 पर्यंत कॅल्क्युलेट करायचं आहे. पर्सेंटाईल्समध्ये 100 इक्वल पार्ट्स होतात, P99 पर्यंत कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि P50 हा काय आहे, मीडियन आहे. सो हे सगळं झालं, आपली रिव्हिजन झाली. In the next lecture we are going to study with quartiles. Till then, thank you.